کہ آپ ایوریج 1200 یونٹس بھی ڈال سکتے ہیں فی ایکڑ کے حساب سے. اس میں رہو اب 850 بھی کر سکتے ہیں، 900 بھی کر سکتے ہیں، تھیلا، گراس، مراکی وغیرہ، یا ایون ملی بھی کچھ لوگ ڈال لیتے ہیں، یا تلاپیا بھی ڈال لیتے ہیں. یا جیسے کہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ آج کل جو کلچر چلا ہے کہ وہ پنگاسیس کے جو ہے اس کو بھی یوز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہم نے پچھلی ویڈیوز میں موسم کو اور پانی کو کور کیا. اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ تالاب کیسے بنائے جاتے ہیں، یہ تالاب بنانے کی کیا اقسام ہے، اور فارمر جو تالاب بناتا ہے وہ کس چیز کو مد نظر رکھ کر تالاب بناتا ہے. ایک شارٹ کورس بھی اپلوڈ کیا جس میں تقریباً 4 ویڈیوز ہیں. اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس میں بھی تالاب بنانے کی کچھ اقسام. تالاب کے ہم سب جانتے ہیں کہ تالاب بنانا اور اس کی پلاننگ ایک اہم مرحلہ ہے، اور اس میں خرچ بھی آتا ہے، کیونکہ اگر آپ پہلے سال تالاب بناتے ہیں تو اس میں خرچ زیادہ آتا ہے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ پہلے سال کا تالاب بناتے ہیں تو ایوریج کاسٹ جو آتی ہے فی ایکڑ کے حساب سے تالابوں کی بنائی اور سارا مکمل اخراجات ملا کر وہ 3.5 لاکھ سے 4 لاکھ تک چلا جاتا ہے. اس میں آپ کی مچھلی کے تمام اخراجات شامل ہیں. اسی طرح اگر تالاب آپ نے ریپیئر کرنے ہیں اور پہلے سے بنے ہوئے ہیں تو خرچہ تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ کے درمیان میں آتا ہے فی ایکڑ کے حساب سے. کوئی بھی فش فارمنگ کا سوچتا ہے تو وہ اپنے ذہن میں رکھے کہ تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ جو ہے تالاب پر کاسٹ آ جاتی ہے ایک اچھے فارمر کے لیے. اگر آپ نے اپنے ٹارگٹ جو بنایا ہے اور مچھلی کا جو ایک اچھا ریٹ ہے اور اچھی وزن کے ساتھ حاصل کرنی ہے. ادروائز اگر آپ کم وزن کے ساتھ لینا چاہتے ہیں تو اس سے بھی. آج کا جو ٹاپک ہے وہ بند کی بنانے کے بارے میں ہے، کنسٹرکشن کے بارے میں ہے. تو چھوٹا تالاب ہو یا بڑا تالاب ہو، تالاب 2 قسم سے بنائے جا سکتے ہیں. اس میں سے سب سے پہلی قسم جو ہے وہ تالاب کی ایسی قسم ہے جو آپ بظاہر ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا. وہ یہ ہے کہ آپ تالاب کی گہرائی خود کرتے ہیں، یعنی آپ تالاب کی مٹی کو کھینچتے ہیں، اس کی تالاب کی کھدائی کی جاتی ہے ٹریکٹرز کے ذریعے، پھر اس سائڈوں پر بند بنائے جاتے ہیں اسی مٹی سے جو آپ نے اپنی زمین کو کھرچ کر یا کھرید کر بنائی ہے. اسی سے آپ بند بناتے ہیں، مضبوط بند بناتے ہیں. اور پھر اس کو ڈویژن کرنے کے بعد ڈویژن کیسے کی جاتی ہے، آپ کی ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ آپ نے 6 ایکڑ 8 ایکڑ 10 ایکڑ جتنے بھی ایکڑ کا فارم بنانا ہے آپ نے وہ اس کی ڈویژن کر لی اور اس کے بعد اس کے مضبوط بند بنے. ایک طریقہ تو یہ. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فرض کریں کسی نے زمین نیچے کروائی ہے اور اس کی مٹی آپ کے پاس اویلیبل ہے، یا آپ چھوٹی کوانٹٹی میں جو ہے تالاب بناتے ہیں 2 ایکڑ کا یا 1 ایکڑ کا، اس حساب سے بناتے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ مٹی خرید لیتے ہیں، خرید کر اس کے مضبوط بند بنا دیتے ہیں. صرف اس لیے بھی یہ فارمولہ اس لیے بھی کامیاب ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ پرماننٹ کام نہیں کرنا چاہتے، ٹیمپریری طور پر یعنی کہ 1-2 سال کے تجربے کے طور پر بھی کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی مٹی کو دوبارہ یوز کر سکیں یا اپنی زمین کو دوبارہ یوز کر سکیں، اس پرپس کے لیے بھی یوز کریں. تو اس کنڈیشن میں کیا ہے کہ آپ تالاب جو اس میں سے جو مٹی ہے وہ کم کھینچتے ہیں، ضرورت کے مطابق 6 انچ تک یا 1 فٹ تک کھینچ لیتے ہیں اور باقی مٹی باہر سے لا کر مضبوط بند بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا جو سب سے اہم مرحلہ ہے وہ مضبوط بند بنانا، تاکہ اس کی لیکیج وغیرہ یہ ساری چیزیں ہوں. اچھا، بند بنانے میں کچھ لوگ کرین کا بھی استعمال کرتے ہیں جو اتنا کامیاب نہیں ہے. بند کی تعبیر میں اگر آپ اس کو خریدتے ہیں زمین کو، سب سے اہم مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ بند اتنا پائیدار ہے کہ یہ لانگ ٹرم تک کام کر سکے. جس کی مثال ایک سادی سی ہے، ایک فارمولہ بنایا ہوا کہ اگر آپ نے 1 میٹر کی ہائٹ کرنی ہے کسی بھی تالاب کی، تو اس میں 2 میٹر تک سلوپ ہونا چاہیے. جیسے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں بالکل یہی فارمولہ اپلائی کیا گیا ہے کہ آپ نے سلوپ رکھنی ہے تاکہ اگر پانی کا کٹاؤ آتا بھی ہے تو جو بند بنائے ہیں وہ اتنے مضبوط ہوں کہ اس کو برداشت کر سکیں. پاکستان میں یا ہمارے ہاں جو عام 3 سے 4 اقسام ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فارمر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، یا ایون اس میں بجٹ بھی شامل ہے کہ کوئی شخص اگر اپنا بجٹ بھی دیکھتا ہے، اپنے اخراجات کو دیکھتا ہے، کیلکولیشنز کرنے کے بعد وہ یہ ڈیسیجن کرتا ہے کہ وہ کون سا کلچر رکھے گا. جیسے کہ وہ مشہور کلچرز میں ایکسٹینسیو ہے، انٹینسیو ہے، سیمی انٹینسیو ہے اور سپر انٹینسیو ہے. یہ کلچر کے عام نام ہیں، ہم سب کو پتا ہو. جو فرسٹ سٹیج 1 کا فارمنگ ہے یا جو کلچر، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیپتھ 3 سے 4 فٹ رکھا جاتا ہے، اسی میں وہ فارمنگ مضبوط بند بنا لیے جاتے ہیں. اس کلچر میں تعداد بھی کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو آپ رہو ڈالتے ہیں یا کوئی بھی قسم کی مچھلی ہے
उसको आप कम रखते हो। दूसरा जो सेमी इंटेंसिव है, सेमी इंटेंसिव में आप 7 से 8-9 फीट तक भी चले जाते हैं, जिसमें पानी तकरीबन 6 फीट तक रखा जाता है उसमें कल्चर में। उसमें एवरेज क्या रहू की होती है, वो जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि आप एवरेज 1200 यूनिट्स भी डाल सकते हैं फ़ी एकड़ के हिसाब से। उसमें रहू आप 850 भी कर सकते हैं, 900 भी कर सकते हैं। थैला, ग्रास, मुराकी वगैरह या इवन मल्ली भी कुछ लोग डाल लेते हैं, या तलापिया भी डाल लेते हैं। या जैसे कि हमारे यहाँ मशहूर है कि आजकल जो करचल चला है कि वो पंगासियस के जो है वो उसको भी यूज़ करें। खैर ये सेमी इंटेंसिव हो गया। और सुपर इंटेंसिव में हाइट क्या रखी जाती है, 11 फीट तक, ठीक है। उसमें पानी जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है। मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया कि हम मेरे जो पीछे एक तालाब था उसकी 9 फीट से 10 फीट तक हाइट रखी गई और उसमें एवरेज पानी जो है वो 7 से 8 फीट रखा गया एक्सपेरिमेंटल तौर पर, और इसमें क्वांटिटी बढ़ाई गई। सुपर इंटेंसिव की तरफ गए कि अगर हम इसमें सुपर इंटेंसिव का फार्मूला यूज़ करें तो रिज़ल्ट क्या होता है, वो रिज़ल्ट वो इंशाल्लाह आ जाएगा। हम जो ये बंद बना रहे हैं जो आपके सामने, ये सेमी इंटेंसिव कैटेगरी के, इसमें हम उसी एवरेज के साथ यूज़ करेंगे जो हम पहले फार्मूला अप्लाई कर चुके हैं और जिसका हम बेहतरीन रिज़ल्ट ले चुके हैं। बंदों की तामीर में कुछ अहम पॉइंट्स हैं। उस अहम पॉइंट में से ये है कि बंद ऐसे तामीर करें कि जैसे ट्यूबवेल की जो लोकेशन है उसको भी देखें कि आप पानी कहाँ से सप्लाई करेंगे, बंद कौन सी डायरेक्शन में हो कि पानी, या बंद ऐसे बनाए जाएँ कि ट्यूबवेल दरमियान में आ जाए और सारा पानी चारों तरफ में जा सकता है। उस पर रास्ता भी आता है या नहीं आता, यानी कि कोई रास्ता भी रखा गया है, इस चीज़ को भी मद्दे रखा। बंद इतने मजबूत हैं कि वो पानी के बहाव से, ये कटाव से बह तो नहीं जाएंगे। पाइपलाइन पानी कैसे देना है, पानी क्योंकि जब आप प्लान करते हैं कि मैंने तालाब की तादाद क्या रखनी है और उसमें उसकी एवरेज जो साइज़ है वो क्या रखना है, तो उसी वक्त आप डिसीजन करते हैं पानी कैसे सप्लाई करना है। क्या गाड़ी आ जा सकती है, क्या बंद इतने पतले तो नहीं कि वहाँ आमदोरफ्त का मसला शुरू हो जाए, यानी कोई चीज़ आ ही ना सके, ऐसा तो नहीं है। दरख्तों की अगर आपने बात करनी है कि आपने दरख्त लगाने की, ये भी आप पर डिसीजन होता है कि आपने दरख्त लगाने। हाँ, छोटा तालाब है तो उसमें आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो अगर इन साइडों पर दरख्त लगाए जाएँ और जब ये रिपेयरिंग की तरफ जाएंगे तो डैमेजेस हो जाएंगे। तो ये है कंस्ट्रक्शन का एक बिल्कुल बेसिक फार्मूला कि जब आप कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं, बंद बनाने की तरफ जाते हैं, तो ये छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपको जहन में रखने हैं। एक तो वहाँ बिजली आराम से पहुँच जाए, यानी आपने जो ट्यूबवेल लगाया वहाँ तक आमदोरफ्त ईजी हो सके, गाड़ी का आना जाना एक्सेस ईजी हो। खुदा न खासा अगर बंद में कोई शगाफ पड़ भी जाता है तो क्या कोई ट्रैक्टर या कोई और चीज़ वहाँ ईजिली पहुँच सकती है, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। यानी आपने तमाम नेगेटिव पॉइंट्स का रखना है ख्याल, और पॉजिटिव का। एक तालाब से दूसरे तालाब में पानी शिफ्ट करना है वो भी देखना है। फिर तालाबों में दूसरा सीपेज का भी ख्याल रखें। ज़्यादा सीपेज वाले तालाबों को साइज़ को छोटा कर लें। अगर आपने ऐसी जगह इंतखाब कर लिया जहाँ सीपेज ज़्यादा है तो तालाबों की जो साइज़ है उसको रिड्यूस कर लें ताकि आप उसको ईज़िली मैनेज कर सकें, नुकसानात से बच सके, उसके पानी की क्वांटिटी को जो है वो पूरा कर सकें। क्योंकि मछली फार्मिंग में, फ़िश फार्मिंग में जो है पानी जो है अहम किरदार अदा करता है, उसको पूरा करना एक बहुत बड़ा टारगेट होता है, ठीक है। तो पानी का रसाई कौन सी प्रोसेस यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के पाइप यूज़ करते हैं, सॉलिड पाइप यूज़ करते हैं, परमानेंट एक रास्ता बनाते हैं। आजकल मोटे प्लास्टिक के शॉपर भी मिल जाते हैं, जैसे कि हम अपने फार्म पर वो यूज़ कर लेते हैं, उसमें डैमेजेस कम होते हैं, उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। बेसिकली पर्पज़ क्या है, आप डिफरेंट ऑप्शंस को अवेल करते हैं अपने एरिया के साइज़ को देखते हुए और अपने अखराजात को देखते हुए। अगर एक बड़े फार्मर जो उसने 2 मरबे में फार्म बनाया हुआ है, अगर वो परमानेंट चीज़ें बनाना शुरू करेगा तो उसके लिए वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगी, अखराजात बढ़ जाएंगे, मुनाफा इतना होगा नहीं। तो वो क्या करता है, वो अपनी कॉस्ट को बचाता है किसी न किसी तरीके से, ठीक है। ट्यूबवेल आप लगाते हैं, टरबाइन लगाते हैं, ये आपने डिसीजन करना है पानी कितने फीट पर है और किस तरह लगाना है। यानी कि तामीर में सब चीज़ें ज़ेरे गौर आने के बाद कंस्ट्रक्शन शुरू होती है या तालाबों का साइज़ बनाना शुरू किया जाता है। उसमें ऑलरेडी डिसीजन हो चुका होता है कि पाइप कैसे बिछेंगे, इसमें ट्यूबवेल कहाँ लगेगा, साइज़ क्या होगा इनका, बंदों का साइज़ जो ऊपर चौड़ाई है वो कितनी है कि गाड़ी आ जा सकती है, ये सारी डिसीजन हम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बज़ाहिर नज़र भी आ रहा होगा कि पहले बाउंड्री बनाई गई है, बाउंड्री में फिर डिसीजन किया गया है कि हमने कितने तालाब बनाने हैं और ये सारी चीज़ें। तो आज की वीडियो का मकसद यही था कि कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा बहुत आपको इल्म दिया जाए कि कंस्ट्रक्शन के दौरान किन बातों का हमने बगौर जायज़ा लेना है उसके बंद बनाने से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी
جو سوال جواب ہے وہ آپ پوسٹ کرتے رہتے ہیں. اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کومنٹ باکس میں پوسٹ کریں تاکہ میں اس کا جو ہے نا رپلائی کر سکوں. بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.